பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். அவதார நோக்கம் கர்மா பக்தி வழியே ஞானம் அடைவித்தல். எதையாவது பண்ணி ஹிம்சையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஜனங்களிடம் போய் எதையும் பண்ணாமல் இருக்கிற அத்வைத்தத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டார். அவ்வளவு சட்டென்று எல்லாரும் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்கும் வழிக்கு வரத்தான் மாட்டார்கள். காரியம் பண்ணுவதுதான் கஷ்டம். காரியம் பண்ணாமல் அக்கடாவென்று உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது சுலபம் என்று வெளிப்பார்வைக்கு தோன்றுகிறது. ஆனாலும் நடைமுறையில் தூக்கம் என்று கொஞ்ச நாழி அடித்து போடுகிறது போக மற்றபடி காரியமில்லாமல் உட்கார்ந்திருப்பதுதான் மகா கஷ்டமாயிருக்கும். மனஸ் சும்மா இருக்க விடாது. ஒன்று மாற்றி ஒன்று எதையாவது பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்படி அது ஏவிக்கொண்டே இருக்கும். நகி கஷ்டித் க்ஷணமபி ஜாத்து திஷ்ட்யத்ய கர்மக்ருத். ஒருபோதும் ஒரு க்ஷணம் கூட எவனும் ஒரு காரியமும் செய்யாதவனாக இருப்பதே இல்லை என்று பகவான் ஜனங்களுடைய பல்சை நன்றாக பிடித்து பார்த்துத்தான் சொன்னார். கையால் காலால் காரியம் செய்யாமல் சும்மா இருப்பதே கஷ்டம் என்றால் அத்வைத்தத்தில் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் என்னும் போதோ இதைவிட கஷ்டமாக என்று சொன்னால் போதாது, சாத்தியமே இல்லாதது என்று தோன்றுவதாக மனசினாலேயும் எதையும் நினைக்கவே கூடாது என்று இருக்கிறது. இப்படி சொல்லி இருப்பதை யார் கேட்பார்கள்? கேட்பார்களோ கேட்க மாட்டார்களோ? நாம் ஓயாமல் சொல்லிக்கொண்டே லோகம் பூரா போய்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இப்படி விடமாட்டேன் என்று அகோராத்திரம் அதுவே காரியமாக சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால்தானே 1000ல் ஒருத்தராவது கேட்கத்தான் செய்வார்கள். பிற்காலங்களில் வரப்போகிறவர்களுக்காகவும் எழுதி வைத்துவிட்டால் தலைமுறைக்கு தலைமுறை இப்படி 1000ல் ஒருத்தர் அந்த படி கேட்டு பண்ணாமல் போக மாட்டார்கள். இப்படி 1000ல் ஒருத்தர், அது கூட ஜாஸ்தியாயிருக்கலாம், 1,00,000ல் 10 லட்சத்தில் ஒருத்தர் ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா இருந்து கொண்டு பந்தமோச்சனம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டால் கூட போதும். இத்தனை கோடானு கோடி ஜீவராசிகளை கொண்ட சிருஷ்டி வீணாகவில்லை, பழமாக பழுத்துவிட்டது என்று ஆகிவிடும். பாக்கி பேர் கர்மாவில் பக்தியில் தான் போக முடியும். பக்தி கூட கனிந்த பக்தியாக, லோகத்தில் சகலத்திடமும் வைராக்கியம், ஈஸ்வரன் ஒருவனிடம் மட்டும் பரமப்பிரேமை என்றிருக்கும் கனிந்த பக்தியாக ரொம்ப பேரிடம் இருக்க முடியாது. அதனால் பரவாயில்லை. இப்போது ஒரே அவைதிகமாக போயிருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஜனங்கள் வேத சாஸ்திரப்படி முடிந்த மட்டும் கர்மா பண்ணி ஒரு பூஜை, ஒரு கோவிலுக்கு போவது, ஒரு க்ஷேத்ராடனம் என்று செய்ய ஆரம்பித்தாலும் கூட போதும். இதற்கெல்லாமும் நாம் தான் பூலோகத்தில் பிறந்து ஒரு ஊர் விடாமல் சுற்றி செய்ய வேண்டியதை எல்லாம் செய்ய வேண்டும். வர்ணாசிரம விபாகப்படி கர்மா நடக்க பண்ண வேண்டும். வைதிகமாக உபாசனா மார்க்கங்களை சுத்தம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். க்ஷேத்திரங்களில் நல்ல
சாநித்தியமும் ஜனாகர்ஷணமும் இருக்கும்படியாக யந்திர பிரதிஷ்டைகள் செய்ய வேண்டும். ஆனாலும் இதெல்லாம் பண்ணுவதோடு இதற்கெல்லாம் மேலாக இத்தனை பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருப்பதுதான் முடிவான லட்சியம் என்றும் ஓயாமல் ஞாபகப்படுத்தி, என்றைக்கோ ஒரு நாளிலாவது நாமும் அந்த வழியில் ஞான மார்க்கத்தில் போய் சேரத்தான் வேண்டும் என்று ஜனங்கள் விரும்பும்படியாக தூண்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அது ரொம்ப பேருக்கு சிரமசாத்தியமாயிருந்து அவர்கள் அதில் போகாமலே வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும். போகாமலே வேண்டுமானாலும் என்ன, அதற்கான பக்குவம் அடையாத மட்டும் போகப்படாது என்பதுதான் நம்முடைய, அதாவது ஈஸ்வரனுடைய கட்டளையே. முடியாத காரியத்தில் எத்தனம் பண்ணி தோற்று போக வேண்டாம், தோற்றது தெரியக்கூடாது என்று ஜெயித்த மாதிரி ஹிபாக்ரசி பண்ண வேண்டாம் என்றுதானே எவருக்கும் முடியக்கூடியதாக பிரவிருத்தி மார்க்கம் என்று ஒன்றை பிரித்து வைத்து இதிலேயே போங்கள், போய் இதில் சித்தி அடைந்து சித்த சுத்தி பெற்ற பிற்பாடுதான் நிவிருத்தி மார்க்கம் என்று ஆக்ஞை செய்திருக்கிறோம். ஆனால் இப்போது உடனேயே தான் போகப்படாதே தவிர சித்தத்தை பரிசுத்தி செய்து கொண்டு அதன் பிறகு எத்தனையோ வருஷங்கள் ஜன்மங்களுக்கு அப்புறமாவது அதில் நிவிருத்தியில் போனால்தானே கதிமோக்ஷம். சம்சாரச் சுழலில் இருந்து தப்பி சாஸ்வத சௌக்கியத்தை பெற அதை விட்டால் வேறே வழி இல்லையே. ஆனபடியால் எதுதான் முடிவான லட்சியமோ, எதுதான் பரமசத்தியமோ, எதுதான் நித்யானந்தமோ, எதை உபனிஷத்துக்களில் கோஷித்ததால்தான் வேதங்களுக்கே பெருமையோ, அது என்னவென்று இப்போதிலிருந்தே எல்லோரும் காதால் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவாவது வேண்டுமோ வேண்டாமோ? அதற்காகத்தான் தற்போது எடுக்கப் போகிற அவதாரத்தில் கர்மா என்றும் உபாசனை என்றும் எத்தனைதான் பண்ணச் சொன்னாலும் அதைவிட அதிகமாக ஞானத்தை, கர்மா, பக்தி முதலான எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிற, ஒண்ணுமே பண்ணாமல் இருக்கிற பரம நிலையை சொல்லிக்கொண்டே போக வேண்டும். அப்போதுதான் அதை பின்பற்றுவதற்கு அந்த 1000 லட்சத்தில் ஒருவனாவது தோன்றுவான். அத்தனை கர்மாக்களையும் நன்றாக விடாமல் பண்ணு, கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம் என்று ஆரம்பித்தாலும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஈஸ்வரோபாசனையாக்கிக் கொள். தேனேசஸ்ய விதீயதாம் அபசிதிகி, காமியமாக பண்ணுவதிலிருந்து நிஷ்காமியமாக பண்ணும் யோகத்துக்கு போ. காமியே மதிஸ் தியஜ்யதாம், இப்படி முன்னேறிக்கொண்டே போய் சத் சங்கத்திலேயே இருக்க ஆரம்பி. சங்கஹா சத்சு விதீயதாம், அசட்டு பக்தி, அது வேணும் இது வேணும் என்று கேட்கும் பக்தியிலிருந்து முன்னேறி பகவானிடம் நிஜமான பக்தியை உறுதியாக வளர்த்துக்கொள். பகவதோ பக்தி திருடாதீயதாம் என்றெல்லாம் ஜனங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே போனாலும் முடிவான லட்சியத்தை மறக்க விடக்கூடாது, அதை சொல்லாமல் விடக்கூடாது. இப்படியே போய்கொண்டிருந்தால் என்றைக்காவது ஒரு நாளாவது உனக்கு சித்த பரிபாகம், பரிபக்வம் ஏற்படும். அப்போது நிவிருத்தி மார்க்க குருவிடம் போய் விடாமல் பாதசேவை செய்து உபதேசம், பிரணவோபதேசம், உபனிஷத்தின் ஜீவ பிரம்மா அபேத மகா வாக்கிய உபதேசம் வாங்கிக்கொள் என்றும் சொல்ல வேண்டும். சத் வித்வான் உபஸ்ருப்யதாம் பிரதிதினம் தத் பாதுகா சேவ்யதாம் பிரம்மைகாட்சரம் அத்யதாம் ஸ்ருதிஷிரோ வாக்கியம் சமாகர்ணியதாம் பிரம்மாஸ்மிதி விபாவ்யதாம். நானே பிரம்மம் என்ற பாவனையை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அப்புறம் பாவனை அனுபவமாகவே நன்றாக முற்றி நீயே பரபிரம்மமாகவே நிற்க வேண்டும். பரபிரம்மாத்மனா ஸ்தீயதாம் என்று நம் உபதேசத்தை முடிக்க வேண்டும். அங்கே ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், ஒன்றின் உறவும் வேண்டாம். எல்லா காரியத்திற்கும் முழுக்கு போட்டுவிட்டு ஏகாந்தத்தில் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டியது. மனசை கழட்டி போட்டுவிட்டு ஆத்மாவையே அனுபவித்துக் கொண்டு சும்மா கிடக்க வேண்டியது. ஏகாந்தே சுகமாஸ்யதாம் பூர்ணாத்மா
சுசக்மீட்சதாம். ஏதாவது பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் இயல்புடையவர்களான கர்ம சங்கிகளை முதலில் தப்பு பண்ணாமல் நல்லது பண்ணும்படியாக கர்மானுஷ்டானம், ஈஸ்வர பூஜை என்று ஏற்படுத்த வேண்டியதுதான். ஆனாலும் நல்லது நல்லது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த எல்லாவற்றிலும் கூட கெடுதலாக ஏதாவது கலந்து கலந்து வந்து கொண்டேதான் இருக்கும். காரியம் என்றால் முழுக்க நல்லதாக இருக்கவே முடியாது. எதற்காவது ஹிம்சை, யாருக்காவது கஷ்டம், எதுவாவது நஷ்டம் என்று ஏற்படுத்தாமல் ஒரு காரியமும் இல்லை. எந்த சத்காரியமானாலும் கூட இப்படித்தான். எத்தனைதான் நல்லதை நினைத்து பரோபகாரம் பரமோபகாரம் பண்ணுவதாக பெருமைப்பட்டு கொண்டு செய்வதிலும் நல்லதற்கில்லாத அம்சங்களும் கொஞ்சமாவது கலந்து கலந்துதான் வரும். கலப்படமற்ற நன்மை எதுவும் இல்லை. தட்சிணாமூர்த்தியின் சிந்தனையாக இதுவரை பேசி வந்தவர்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி கொடுத்து தம்முடைய கூற்றாக ஆரம்பிக்கிறார்கள். காரியமென்று ஏற்பட்டால் அதிலே உசத்தியான காரியம் எது? கர்மத்தை கழித்துக் கொள்வதற்காகவே ஸ்வயநலம் கருதாமல் பரநலம் மட்டுமே கருதி செய்கிற காரியம்தான். இதுதான் கர்மாவையே போக்கிக் கொள்ள உதவுகிற கர்மயோகம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் கலப்படமில்லாமல் இப்படி பரநலம் மட்டும் எந்த காரியத்தினாலாவது பண்ண முடியுமா என்று பார்த்தால் அப்படி எதுவுமே தெரியவில்லை. எந்த காரியமானாலும் அதில் நல்லதோடு கெடுதலும் பரநலத்தோடு ஹிம்சையும் இருப்பதாகவே தெரிகிறது. லோகக்ஷேமத்திற்காக யுத்தம் பண்ணு என்று கர்மயோகத்தை உபதேசம் செய்து அர்ஜுனனின் பிடரியை பிடித்து பகவான் தள்ளி அந்தப்படியே அவனும் பண்ணினானே. அதனால் கலப்படமே இல்லாமல் அன்மிக்ஸ்ட், அன்அலாய்டு என்கிறார்களே, அப்படிப்பட்ட சர்வ க்ஷேமமா வந்தது. எத்தனை மகாவீரர்கள், அபிமன்யு மாதிரி யுவாக்கள், நல்லதெல்லாம் தெரிந்த பீஷ்மாச்சாரியார் மாதிரியான பெரியவர்கள் சாகும்படியாயிற்று. இரத்த வெள்ளம், கை கால்கள் மீன் மாதிரி அதில் மிதந்து கொண்டு, அறுபட்ட சிகை பாசி மாதிரி படர்ந்து கொண்டு என்று யுத்த வர்ணனையை படிக்கும் போதே ரத்தம் சில்லிட்டு போகிறது. இதுவா லோகக்ஷேமம் என்று தோன்றுகிறது. யுத்தம் முடிந்ததும் பெரிய லோகக்ஷேமம் ஏற்பட்டு விட்டதென்று எவரும் பூரித்து போய் சந்தோஷம் கொண்டாடினதாக தெரியவில்லை. புருஷனை, புத்திரனை, பந்துமித்ராளை இழந்து ஸ்திரீகளும் அவாளும் இவாளும் கலங்கிக் கொண்டு கதறிக்கொண்டு தர்ப்பணம் பண்ண போனார்கள். வெற்றி பெற்று ராஜாவான தர்மபுத்திரரானால் எல்லாரையும் விட பெருசாக அழுது கொண்டு, இத்தனை நாசத்திற்கும் நான் காரணமாயிருந்தேனே, கர்ணனை நினைத்து பிராத்ருஹத்தி செய்துவிட்டேனே என்று நொந்து கொண்டார். திரௌபதியோ அத்தனை பிள்ளைகளையும் பறிகொடுத்துவிட்டு வயிற்றில் அடித்துக் கொண்டாள் என்றுதான் பார்க்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். 47வது பாடலாக ஆதாரையும் நீத்து அதன் மேல்நிலையை பேரா அடியேன் பெருமாறு உலகம் ஷீரா வருசூர் சிதைவித்து எமையோர் கூரா உலகம் குளிர்வித்தவனே அப்படிங்கிற பாடலை பார்த்துருக்கோம். சீர் வரக்கூடிய சூரபத்மனை அழித்து தேவர்களுடைய பங்கான சொர்க்கலோகத்தை மீட்டுக் கொடுத்து அவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுத்த முருகா 6 ஆதாரங்களையும் தாண்டி அதற்கு மேலான சகஸ்ரார நிலையை அடைந்து அங்கே பெறக்கூடிய ஆனந்தத்திலே திளைத்து நான் அந்த சந்தோஷமான நிலையை பெறுவதற்கு எனக்கு அருள் உண்டா அப்படின்னு இந்த பாடல அர்த்தத்தை பார்த்தோம். இந்த 6 நீத்து அப்படின்னு 6 ஆதாரங்கள் குண்டலினி பார்த்தோம். இந்த குண்டலினி சக்தி, அந்த யோகம், அதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப அழகா அவையார் விநாயகர் சொல்லிருக்கனால இதுக்கு அதை ஒட்டி வரும்ன்றனால அதையும் எடுத்துட்டோம். ஆரம்பமா ஒரு 7 லைனை பார்த்தோம்.
சீதக்களப செந்தாமரை பூ பாதச்சிலம்பு பல இசைவாள் பொன் அரை ஞானம் பூந்துகில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகேறிப்ப வேடை வயரும் பெரும்பாரக் கோடும் வேழ முகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் அஞ்சு தரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீல வேணியும் நான்றவாயும் நாலிருபயமும் மூன்று கண்ணும் மூம்மத சுவள் இரண்டு செவியும் இலங்கு பொன்முடியும் இரண்ட முப்புரி நூல் திகழொளி மார்பும் சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் நின்ற கற்பகக்களிலேன்னு நிறுத்தினோம். இதுல பிள்ளையாருடைய வர்ணனையை முதல்ல காமிச்சார். ரொம்ப அழகான சிவந்த பூ போன்ற பாதங்கள், அதுல சிலம்பு, உடம்பு முழுக்க சந்தன பூச்சு, ரொம்ப அழகா வாசனையோட கூடி வருது. இந்த கொலுசெல்லாம் இசை பாடிக்கொண்டிருக்கு. இடுப்புல தங்க அரணான் போட்டுருக்கார், பட்டு ஆடைகள் கட்டிருக்கார். அந்த உடம்புடைய அழகிய ரொம்ப அழகா, சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் யானையுடைய உடம்பாக்கணும் ரொம்ப அழகா இருக்கு. பெருத்த வயிறு, பெரிய தந்தம், அழகான யானை முகம், அதுல ஒரு நெத்தியில் ஒரு அழகான பொட்டு, 5 கரங்கள், கையில் அங்குசம் பாசம், நம்ம மனதை கவரக்கூடிய ஒரு கருத்த மேனி, அகண்ட வாய், தொங்கிக் கொண்டிருக்கூடிய தும்பிக்கை, இப்படி 4 கைகள், புஜங்கள், 3 கண், அந்த மத ஜலம் வழிந்து வரக்கூடிய தலையில சுவடுகள், 2 காது, அதுக்கு மேல தலையில ஒரு கிரீடம், தங்க கிரீடம், உபவீதம் மார்புல. இப்படி அழகான இந்த விநாயகர் பெருமான எப்படி சொல்றதுன்னா, அவரை விவரிக்க முடியாத இந்த சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புத கருணை. இது சொல்ல முடியாதவ நிறைய பேர்லாம் சொல்லிருக்கா. சத்வகுணமும் ஜீவதயையும் ஞானமும் சத்துமிலா கிராதங்கன குணது தத்வமரிய தரமா மூலாதார கணபதே சுரபதே புனது தத்வமரிய தரமா. பாவனாசிரியர் பாடல். ஒரு நல்ல குணம் சுற்றும் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லாதவன்னா உன்னுடைய தத்துவத்தை பத்தி எப்படி சொல்ல முடியும், எனக்கு என்ன அருகதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு. இல்ல கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதகாரம் அநாதி குரு குகதோஷித பிந்தம் அம்சத்தனி பூஜித கேரம். இதுல வாதாபிகன் அப்படின்ல கையில பாசம் அங்குஷம் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. அந்த பாட்டு கஜானனயுதம் கணேஸ்வரம் பஜாமி சததம் சுரேஸ்வரம் கஜானனயுதம் கணேஸ்வரம். இல்ல கஜமுகனார் கூடிய அந்த பெருமாள் சொல்லி ஆரம்பிச்சு அந்த விநாயகரை பாடியிருக்காரு. நிறைய அத்திராஜசுதாத்மஜம் அரவிந்த் அனந்த குருகுவாத்மஜம் பக்தபதபதாம்புஜம் பாசமான சதுர்புஜம் சித்தி விநாயகம் அனிஷம். இப்படி ஒரு பாடல் தீட்சிதருடைய கீர்த்தனை. 4 கைகள் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. 4 கைகள். இவர் உமையோடைய புத்தனா இருக்கார். அனந்த குரு குஹாகிரஜம், அந்த முடிவா எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஏற்பாடுறதுன்னு இல்லை, அழியறதுன்னு இல்லை. இப்படி ஆதியம் மந்தம் இல்லாத ஒரு அந்த குருகவனுடைய சகோதரன் சொல்லி இந்த பாடல் தீட்சிதர் சொல்லி பல பேர் பலவிதமாக இந்த இதை அனுபவிச்சிருக்கார். இன்னொரு பாடலை கூட சொல்லும்போது கணபதியே துணை வருவாய் கண்ணமுனை மறவே கதி என்றும் நீயே கணபதியே. அவன் துணை வந்தாதான் காரியங்களாம் நடக்கும் இருக்கா சொல்ற. தனிஷகனல் மகள் மருகோனே பவ பிணியகற்றும் கருணை முகிலோரே கணபதியே. இந்த தவப்பிடியெல்லாம் அகற்றக்கூடிய கருணை முகிலாக வந்து பொழியக்கூடியவன். அப்ப இந்த கணபதி எனக்கு துணை வருவா அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கு. நிறைய இருக்கு. இதுல ஸ்ரீ கணபதி சேரும் பராரே சுத்தமான சேரும் பராரே அப்படி ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. இது அவருக்கு என்ன நைவேத்தியங்கள்லாம் கூட தலசனாரி கேடாதீச்சம்
செம்பு பலம் நான் இதெல்லாத்தையும் நாளைக்கு எல்லாத்தையும் இருக்கிறேன் என்ன எடுத்துட்டு இதை நீ அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ கணபதினு கூப்பிடுறேன். ஏன்னா பாடாதவாளே கிடையாது, கணபதியை தொழாதவர் உலகத்திலே கிடையாது. அவ்வையார் கூட ஒரு அர்த்தம் சொல்லும் போது, வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி துதைக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு. இவங்களோட பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சுட்டா என்னென்ன கிடைக்கும், வாக்கு உண்டு, நல்ல வாக்கு வருமா. அபர்ஷமான கண்ணாவன வார்த்தைகள் அபசரியம் வாயில வரவே வராது. நல்ல மனம் இருக்குமா வாழ்க்கை, மனசு அப்படியே ரொம்ப சாட்சியமா சிரேஷ்டமா எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணக்கூடியதா, எப்பவுமே கல்மஷம் இல்லாத நல்லதமாக நினைக்கக்கூடிய மனசும் கிடைக்கும். பக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டார். யாருக்கு பூக்கொண்டு துப்பார் திருவேணி சிந்தைக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார். அவனை மாத்திரம் கெட்டியமா குடிச்சுட்டு நீதான் கெட்டின்னு விட்டாலும் எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்து விட. அந்த குழந்தை தானே அவன் பிள்ளையார். பிள்ளையாருடைய கதையில கூட ஒரு சின்ன குழந்தை அளவுக்கு அவரை நம்ம பார்த்துட்டு கொடுத்தா, ரொம்ப பெரியவனாயி ஒரு காரியங்கள்லாம் பண்ண மாதிரி நம்ம கதையில எங்கேயுமே நம்ம விஷயம் அவர் கொண்டாடல. ஒரு பால விநாயகனாதான் சதா பாலரூபாத்தி விக்னாதி நிகழ்த்தினர் ஆதிசங்கர் சொல்லும்போது, எப்பவுமே சின்ன குழந்தையா தாண்டா இருக்க, அப்படி இருந்தா கூட விக்னங்கள்லாம் நீ உடைச்சு விடுறாரு. யானை மகமா இருந்தா கூட சிங்கங்கள்லாம் பயப்படுதுன்னு பார்த்து. என்ன சிங்கம்னா பெரிய வித்வான்களா இருக்கக்கூடிய சிங்கங்கள்லாம் இந்த யானையை பார்த்து பயப்படுதுன்னு. எல்லாருமே விநாயகரை பத்தி அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்கான். இவங்க சொல்லும் போது, முப்பழம் நுகழும் மூஷிக வாகன இப்பொழுதென்னை ஆட்பட வேண்டி தாயா எனக்கு தான் எழுந்தருளி மாயா பிறவி மயக்கம் அறுத்து திருந்திய முதல் 5 எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்து உடந்தனில் புகந்து குருவடிவாகி குவலையும் தன்னில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளன நிறுத்திக்கிறோம். முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனம். மூஷிக வாகனம் நமக்கு தெரியும். இந்த கஜாசன் கடைசியில மூஷிகமா பண்ணி அவரை வாகனமாவே வச்சு விட்டார். அது அவரை ரொம்ப சின்ன வாகனம், அதுக்கு ஒரு இவ்வளவு பெரிய உடம்பா இருக்காரு எப்படின்னா நெட்டி மாதிரி இருப்பாரு. இந்த தெர்மோகோல் சொல்ல பார்க்க பெருசா இருக்கும். ஒரு ரத்த நான் பார்த்தேன், பெரிய பிள்ளையார் உருவம் பண்ணி வச்சிருக்கான். அங்க அங்க போனோட அது கொஞ்சம் நகத்துங்கிறாங்க. என்னப்பா இவ்வளவு பேருக்கு பிள்ளையார் பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்ன நகத்துங்கிற எனக்கு ஒரு கை கூட சரியா உபயோகப்படுத்த முடியாது, சும்மா நகத்தை பாருங்க சார். கீழே வீல் நகர வச்சிருக்கான், தொட்டகிரன் நகர கேட்டா இது தெர்மாக்கோல்ல பண்ணிருக்கோம், வெளியில பார்த்தா தெரியாது. ஆனா அது இப்படிதான் சார் பிள்ளையார் கூட இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்னு அவன் எனக்கு சொன்னான். அந்த இல்லைன்னா இந்த மூஞ்சூர் எப்படி இந்த பிள்ளையார தூக்கிட்டு போகும், அந்த மனசுல தோணிட்டு எப்படி இந்த பிள்ளையார் இருந்திருப்பாருன்னு அதுதான் சார் தெர்மாக்கோல்ல பண்ணினேன். நான் அந்த எக்ஸிபிஷன்ல வச்சுக்கிறேன். இவர் எப்படி இருக்காருன்னா, முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனம். முப்பழம்னா அந்த காலத்துல தனித்தனி முக்கணி விழுந்து வடித்து ஒன்றாக கூட்டினவர் ராமலிங்க வள்ளலார். அந்த முப்பழங்கள் என்ன, அந்த காலத்துல மா பலா வாழை, அந்த 3 தான் அந்த காலத்துல பிரபலமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற பழங்கள் தான் வந்ததா தெரியும். பிரசித்தமா இருந்தது மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழம். இதுதான் எல்லாத்துக்கும் எடுத்ததா கூட அதுக்கு அப்ரூவ்டு லிஸ்ட்ல இந்த 3 தான் இருக்கு. அப்புறம் எல்லாம் நிறைய என்னென்ன பேர்லாம் இருக்கு, புதுசா எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கா இல்லையா. பல விஷயங்கள் கூட விஸ்வாமித்தருடைய காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சில பொருள்கள், விஸ்வாமித்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்த பொருள்கள் கூட சில எல்லாம் ஒரு கதையில ஒருத்தர் சொல்லி நான் கேட்டேன். இந்த மெடகு மாத்திரம்தான் சாதாரண இருந்துதான் முன்னாடி. இந்த விஸ்வாமித்தர் அந்த திருசங்குக்காக ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ண போது அவர் என்ன பண்ணாராம், எல்லாத்தையும் சிலது மாத்து கிரியேட் பண்ணாராம். மிளகுக்கு பதிலா மிளகாய் கிரியேட் பண்ணாராம், எலுமிச்சம்பழத்துக்கு பதிலா புளியை கிரியேட் பண்ணாராம், பசுமாட்டுக்கு வர எலுமிச்சம்பழத்து எரும மாட்டை கிரியேட் பண்ணாராம். இப்படி ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு மாத்தா கிரியேட் பண்ணாரு ஒரு புராணிகர் சொன்னார். அது ருச்சியா கேட்கறதுக்கு ருச்சியா நல்லா இருந்தது. அப்படி பார்க்கும்போது பல பழங்கள் விஸ்வாமித்திரர் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கோன்னு கூட நம்ம நினைக்கிறதுக்கு அப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு தோணுதுன்னா, அந்த இடத்துக்கு அவர் அழகா அவர் கன்வின்ஸுக்கா சொன்னார். அவர் இந்த 3 பழங்களையும் அவர் ரொம்ப ஆசையோட விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கிறாராம். இந்த பெருச்சாளி அத வாகனமா வச்சிருந்திருக்கார். அவர் இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டினார். இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த பிறவிலேயே எனக்கு அருள் பண்ணணும், என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இவர் எப்பவுமே கணக்கு வச்சுக்க மாட்டார். இன்னைக்கு அப்புறம் பின்னாடி பண்றேன்றதுலாம் கிடையாது. நீ செய்யறதெல்லாம் செய்ப்பா கிரெடிட்ல வச்சுக்கிறேன்றதுலாம் கிடையாது. மொத்தமா எவ்வளவு ஆச்சோ பார்த்து அப்பப்ப செட்டில் பண்றதுலாம் கிடையாது. உடனே அப்பப்ப கை மேல எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவார். அதனால அவர் இவர் எப்ப பண்ணுவாரோ எது பண்ணுவாரோ பார்த்து இருக்க வேண்டாம். அபியாசம் 100 வருஷத்துல மகன்கள்லாம் அவளுக்கு தான் நல்ல காரியம் பண்ணிட்டாங்க, எப்போ தருவா எது தருவா, நம்ம பிரதி உபகாரம் பண்ணுவாளா, நல்லது செய்வாளா மாட்டாள்னு கவலைப்படவே வேண்டாம். ஏன்னா நல்லா ஒருத்தருக்கு செஞ்ச உபகாரம் எப்படின்னா, தென்னை மரம் வளர்ந்து
அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் முழுக்க அது கொடுத்துருக்குமா, குடும்பத்துக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குமா. அது மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுவானா, இந்த விநாயக பெருமான் நாம ஒரு நல்லதா பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சுட்டு அது வட்டிக்கு வட்டி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம குடும்பத்துக்கு அப்பவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான்றார். இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயாய் எனக்கு தான் எழுந்தருளினார். இவன் நமக்கு ஒரு தாயாக வந்து, தாயினும் சால பரிந்தினின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி தாயை விட மேலாக அவர் சொன்னார். இங்க தாயாகவே வந்தாராம். தாயாக வந்து எனக்கு தான் எழுந்து அருள் என் முன்னாடி வந்து தோன்றி என்ன பண்ணா தெரியுமா, மாயா பிறகு மயக்கம் மறுத்துனர். இந்த தொடர்ந்து வர பிறவிகள் ஒன்னொன்னுக்கும் காரணமே மாயைனர். மாயை அப்படிங்கிறது இவர் என்ன அர்த்தம் சொல்றாரு ஔவையார், அறியாமை அப்படின்ற. அஜ்ஞானம்னா எது தெரியலையோ அது அஜ்ஞானம். நம்ம சாதாரண ஞானம் அதுக்கு ஆப்போசிட் அஜ்ஞானம்ங்கிறோம். இவ என்ன அர்த்தத்துக்கு போறான்னாக்க ஞானம்னு தெரிந்து கொண்டது, அஜ்ஞானம் தெரிந்து கொள்ளாதது அப்படின்னு. அது ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்காத இத வந்து அஜ்ஞானம், எனக்கு அந்த மாயையினால் ஏற்பட்ட அறியாமை அப்படின்னா இந்த அறியாமையை நீக்கிவிட்டார். இந்த அறியாமையினால எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு விளக்கு சுடர் இருக்கு, அது சுடும் அப்படிங்கிறது எப்ப தெரியுது, பட்டு அறிந்தாதான் தெரியுது. சில பேர் பட்டு அறிந்தாலும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அது என்னத்தினாலன்னு அறியாமை. இது ஒண்ணு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்ல தானே அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ரெண்டுலயுமே புரியலன்னா அது அறியாமை. அறியாமைன்னா எதுவும் புரியாத நிலைக்கு கொண்டு போறது இந்த மாயினால வந்து, மயக்கத்தினால வந்து, முன் செய்த வினை பயனால வந்தது. இந்த மயக்கத்தை அறுத்தார். அப்புறம் திருந்திய முதல் 5 எழுத்தும் தெளிவாய். இந்த 5 எழுத்துங்கிறது சாதாரண நமச்சிவாய மந்திரம் சொல்றாங்க. ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்ல அந்த நமச்சிவாய இந்த ஓம்ங்கிறத கணக்குல எடுத்துக்கிறது இல்ல, அது ஒரு பிரிபிக்ஸ். நமசிவாய மந்திரத்தினுடைய அந்த 5 எழுத்துக்கள் இருக்கு. இந்த 5 எழுத்துக்களையும் எனக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லி, இதுக்கு மூலாதாரமாக இருக்கக்கூடிய பொருந்தவே வந்து என் உளந்தனில் புகுந்து இந்த பிரணவத்தினுடைய பொருளும் எனக்கு புரியும்படியாக தெளிவாக விளங்கும்படியாக செய்து இவர் வந்து என் மனசுல போகணும்ட்டார். இந்த பிரணவத்தினுடைய சுரூபம் யாருன்னா விநாயகர், இதோட அர்த்தம் யாருன்னா முருகன். பிரணவ ஸ்வரூப வக்ரதுண்டம் நிரந்தரம் நிடில சந்திர கண்டம் நிஜவாமகர விதுதேஷு தண்டம் கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதாதாரம். இது அப்படி மேல போயிட்டே வர, அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டே வர. அப்படி பார்க்கும்போது இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த உள் மனசுக்குள்ள பூந்து பிரணவ சுரூபமாக இருந்து கொண்டு இந்த மனசுக்குள்ள பூந்து அந்த நமச்சிவாய மந்திரத்துடைய அந்த 5 எழுத்துடைய அர்த்தம் என்னன்னு விளக்கம் பண்ணாராம். எப்படி பண்ணான்னா, குரு வடிவாகி குவலயம் தங்கள் திருவடி வைத்து திறவிது பொருளான. இந்த குருவோட ரூபத்தை இந்த பூமியில தோன்றினார். அவரும் ஒரு குரு. யார் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறாரோ அவர் குரு. நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிவிக்கிற அத்தனை பேரும் நமக்கு குருவாக மாறிடுறார். இவர் இந்த பிரணவத்தினுடைய மந்திர தத்துவார்த்தங்களை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த நமசிவாய மந்திரத்தினுடைய விசேஷங்கள் என்ன, அது எப்படி வந்து நம்ம அதை அனுசரிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுத்தாராம். சொல்லிக் கொடுத்து இந்த அர்த்தத்தை, உண்மையான அர்த்தத்தை, நிலையான பொருள் எது, அது மாத்திரம் இல்ல உலகத்தில் எது நிலை எது நிலை இல்லை, எது மாயை எது அழியக்கூடியது எது நிரந்தரம், இதையும் சொல்லிக் கொடுத்தா அப்படின்னா, வாடா வகைதான் மகிழ்ந்து எனக்கருளி கூட ஆயுதத்தால் கொடு வினை களைந்தே. வாடா வகைதான் மகிழ்ந்து எனக்கருளி, எனக்கு மகிழ்ச்சியோடு ஒரு வழியை சொல்லிக் கொடுத்தார். என்ன வழியை சொல்லிக் கொடுத்தாரு, எப்பவும் கவலையே இல்லாமல் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். இந்த ஆனந்தமா இருக்கிறது என்னன்றத பத்தி பல பேர் பலவிதமா சொல்றாங்க. ஆனந்தம்ங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஆனந்தம் இன்னொருத்தருக்கு ஆனந்தம் இல்லைன்னு சொல்றார். நேற்றுக்கு ஆனந்தம் ஆகுது, இன்னைக்கு ஆனந்தமா இல்லைங்கிறார். எது ஆனந்தம்ங்கிறது அவதான் மனசை பொறுத்துதான் இருக்கு அப்படிங்கிற. இந்த ஆனந்தம்ன்றதுக்கு அளவும் கிடையாது, பரிமாணமும் கிடையாது, காலதேச வர்த்தமானங்களும் கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் கடந்தனால அதை கூட வந்து ஆனந்தம் பரமானந்தம் சொல்லும் போது ஆனந்தம் பிரம்மேதி கஜானாத்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தம் தான் பிரம்மம்னு சொல்லலாம். கடைசியில வந்து சொல்லிட்டு வரா பிருகு மகர்ஷி, அதான் ஒரு கடைசியில கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கப்புறம் பரமானந்தம், அதுக்கப்புறம் வேதாந்திக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல இருக்கு, இதுலயும் கட்டுப்படாத இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இங்க நம்ம எடுத்தோம்னா ஆனந்தம் கவலை இல்லாத சந்தோஷமா இருக்குது. கவலை எப்போ இல்லாத இருக்கும் அப்படின்னா, அபிராமந்தாஸ் சொன்னபோது நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, அன்றே உனக்கென பரமனைக்கு உள்ளவெல்லாம் அழித்து விட்டேன். எதுவுமே இல்லை, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நல்லது வருதோ கெட்டது வருதோ எல்லாம் நீ தான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டார். அப்படி கொடுத்த அந்த பூனைக்குட்டிய மாதிரி அம்மா தூக்கின்னு போய் எங்க வேணாலும் வைக்கிறது பாருங்க, மார்ஜாரா கிஷோர நியாயம் சொல்றாரு இல்லையோ. பகவான் அப்படி சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வந்தாலும் நீதான்ப்பா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவன் நம்மளை காப்பாத்துறான். அப்படி அவன் காப்பாற்றும் போது நமக்கு கவலையே இல்லாதப்படுது. நமக்கு என்ன கவலை, அது உன் கவலை என்ன? காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலான்னு பாடும்போது ஒரு
ஒரு சுவாமி ரெட்டிப்பட்டி சுவாமிகள் பாடும்போது, காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலான், வடிவேல வைத்திருக்கக்கூடிய கந்தா என்னை காப்பாற்ற கடன்டா அப்படின்றாரு. கிட்ட எதுவும் எதிர்பார்க்காத, எதிர்பார்த்தே பண்ணாத, தந்தையுமாய் தாயுமாய் விளங்குகின்ற நீ உங்ககிட்ட நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன். அந்த பூனைக்குட்டி மாதிரி சரண்டர் பண்ணா நீ அந்த பூனைக்குட்டி எப்படி தாயானது அங்கங்க 9 தடவை மாத்தமா குட்டிய பயந்து யாராவது எடுத்துன்னு போயிடுவாளன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த பூனைக்குட்டி என்ன பண்ணுமா, ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டே இருக்குமா. இது இனிமே தானே குறைச்சிக்கணும்னா அப்புறம் கவலையே போறாது, அது பாட்டு போயிடுவான். நீ யாரோ நான் யாரோன்னு அந்த வேதாந்தம் அதுகிட்ட கற்றுக்கணும். நம்ம இன்னும் பாசத்தை வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கோம், அது கவலையே போறோம். இனிமே இது குறைச்சிக்கும், நம்ம தயவு தேவையில்லை அப்படின்னு விட்டா அந்த பூனை குட்டிய லட்சியமே பண்ணல, குட்டியும் பூனைய லட்சியமே பண்ணல. ரெண்டும் பக்கத்து கூட அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஒன்னு பார்த்துக்கூடாது, ஒரு அளவு கூட கிடையாது அதுக்குள்ள. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு அதுக்கு நிஜமா வேதாந்தம் அங்கதான் ஆரம்பிக்கிறதோன்னு சில சமயம் நினைச்சுப்பேன். அது வரைக்கும் அந்த குட்டி அம்மா விட்டு நகரவே நகராது. ஒரு 5 அடி போன கூட அம்மா பார்த்துட்டு டக்குனு ஓடி வந்துடும். அம்மா வேற எங்கேயா போனா குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்துடும். எப்ப வந்து தனக்கு பால் கொடுக்க போறான்னு காத்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் தானே போய் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதெல்லாம் பார்த்தா வேடிக்காரன். ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சுன்னு வந்து அடிச்சு கொண்டு வந்து பக்கத்துல போட குத்து வேறு சின்ன குட்டி எரிய கொண்டு போட்டு இது அடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். அது எந்த ஸ்கூல்ல போய் படிச்சிருந்தது, எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது ஸ்லேட்டா, புத்தகமா, பேனாவா, நோட்டா, நோட்ஸா ஒண்ணும் கிடையாது. தனக்கு ஈக்குவலா அதை தயார் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இனிமே படிச்சுக்கோ. ஆனா நம்ம பண்றது இல்ல. கடைசி வரைக்கும் நம்ம கிளச்சஸ்குள்ளே வச்சிருந்து எல்லாத்தையும் நம்மளே கேட்டு கேட்டு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வரும்போது தான் அங்கங்க விரிசல்கள்லாம் வந்துடுறது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்ப இந்த பூனையை மாதிரி என்ன பண்ணுவான், அந்த மார்ஜார கிஷோர நியாயம் அப்படியே நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை. நல்லது வருதோ கெட்டது வருது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எல்லாம் உங்ககிட்ட போட்டாச்சு, நீயே என்னை காப்பாத்து ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு கவலையே இல்லாத நம்ம கவலை அவன் கவலையா போயிடுறது. உவட்டா உபதேசம் புகட்டியின் செவியில் துவிட்டாத ஞான தெளிவையும் காட்டி ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம் இன்புறு கருணையின் இனது எனக்கு அருளேன்னு. இந்த உவட்டாத உபதேசத்தை, அழுக்காத உபதேசம், குறையாத உபதேசம், என்றென்றைக்கும் நிறையாக இருக்கக்கூடிய உபதேசம், எனக்கு நல்லதையே செய்யக்கூடிய உபதேசம் இந்த காதல சொன்ன. காதல சொல்லி விட்டாத தெளிவான ஞான இன்பத்தை எனக்கு கொடுத்தாராம். என்ன ஞான இன்பம்னா அதுதான் இந்த உலகத்துல எதுவும் நிலையில்ல, இதுலயே சுழண்டு உழண்டு உட்கார்ந்துக்காத அந்த ஓம் நம சிவாய மந்திரத்தை சுரண்டு அந்த சிவனுடைய பாத கமலங்களை சேவித்து கொண்டு அங்கேயே போயிடு. ஆதிசங்கர் ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது இனடாங்கிற மண்ணுங்கிற கொடாங்கிற நெருப்புங்கிற புகைங்கிற நூலுங்கிற வஸ்திரங்கிற இதுல இருந்து அது வந்துதான் அதுல இருந்து இது வந்துதாங்கிற இதுக்கு அது ஆதாரமா அதுக்கு இது ஆதாரமாங்கிற அனாஸ்ம தொண்டை தன்னை கிழிய மேடல வாதம் பண்ணிட்டு இருக்க. இப்படி வாதம் பண்ணா நீ கண்டது என்ன பலன்? அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த யமன் வரப்பான வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது அப்ப இதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு ஹெல்ப் பண்ண போறதான், சத்தியமா ஹெல்ப் பண்ண போடல. அதனால இப்ப ஒன்னே ஒரு ரகசியம் சொல்றேன், அந்த சிவனுடைய பதாம்போஜத்தை பிடிச்சுக்கோ. அந்த பாத கம்பளங்களை பிடித்துக்கொண்டு சிவன்கிட்ட சரணம் மறைஞ்சிடும். அவன் மிச்சம் எல்லாத்தையும் பார்த்துமா இந்த வரட்டு வேதாந்தெல்லாம் தொண்டை தான் வந்து காஞ்சி போறதுங்கிற. இது நிஜமா அந்த சிவானந்தர்கள் அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் போது அப்படியே அந்த சிவனை வந்து இத்தனை நாள் நம்ம விட்டுட்டோமே படிக்காத அப்படின்னு தோணுது. வருஷ கருணையா 100 ஸ்லோகத்துல கொட்டி இருக்காரு சிவானந்தர்ல. இன்னைக்கு எல்லாம் எத்தனை தடவை படிச்சாலும் பரம ஆனந்தமா இருக்கு. அதாவது ஆனந்த லகரின்னு அதுதான் பேர் வச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். சிவம்னா மங்களமானு எடுத்துக்கலாம் இல்லையோ, மங்களமான ஒரு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு அலைகளாக அது இருக்கு. அதுலயும் அதே மாதிரிதான் சொல்றாரு. உபதேசம் என்ன சொன்னார்னா அவருடைய பாத கமலத்தை அடைந்துடுவார். இப்படி இன்புறு கருணையின் இனிது எனக்கு அவருடைய இனிமையாக அந்த கருணையினால எனக்கு சொன்னார். என்ன சொல்ல பார்ப்பாங்க, கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்து இருள் கடிந்து தலம் ஒரு 4 தந்தன கருளி மலம் ஒரு 3 மயக்கம் அறுத்து 9 வாயில் ஒரு மந்திரத்தால் 5 கதவை அடைப்பதும் காட்டி ஆராதாரத்து அங்குச நிலையும் பேரா நிறுத்தி பேச்சுரை அறுத்தே இடை பிங்களையும் எடுத்தறிவித்து தடையில் சுழுமுனை கபாலமும் காட்டி 3 மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் 4 எழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்தி குண்டலி அதனில் கூடிய அசவை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து இந்த ஆராதாரத்து அங்குச நிலை அதை பத்தி சொல்ல போற. கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்தேன். கருவிகள் சொன்னா இந்திரியங்கள், உபகரணங்கள் சொல்ல. கருவினா உபகரணங்கள், டூல்ஸ். இந்த
உடம்பானது செயல்படுத்துறதுக்கு நமக்கு வெளித்தெரிஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் சொல்ற 10 இந்திரியங்கள். இதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, இதெல்லாம் அகங்காரம், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய தத்துவம், 24 தத்துவம் சொல்றா, 17 தத்துவம், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோமோ இல்லையா. இது இந்த கருவிகள் சொல்றது நமக்கு செயல்படுவதற்கு நமக்கு உபயோகமாக்கக்கூடிய கருவிகள். இத புலன்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. இந்த புலன்கள்னாலதான் நமக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னா, நமக்கு மாயையிலே நம்ம கட்டுண்டு பல காரியங்களை பண்றோம். சில சமயம் நல்ல காரியங்கள் பண்றோம், கெட்ட காரியங்கள் பண்றோம், தீவினைகள் பண்றோம், நல்வினைகள் பண்றோம். நல்வினைகள் செஞ்சோம்னா அதுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறது, தீவினைகளுக்கு தீய பலன்கள் கிடைக்கும். அதான் இரு வினைகள் அப்படின்னு. இந்த இரு வினைகள் எதனால வருது? செயல்களால வருது. இந்த செயல்களுக்கு காரணம் என்ன? பஞ்சேந்திரியங்கள் தான் காரணம். நம்ம இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் அதுக்கு கட்டுப்பட்ட மனசானது, மனசு சொல்றது இந்திரியங்கள் செய்யறது. இந்த இந்திரியங்கள் செய்யனால நமக்கு வினை பயன்கள் நமக்கு ஏற்படுது, இந்த பாப புண்ணியங்கள் நமக்கு சேர்ந்து போயிடுது. இது இந்த மாயையில நம்ம உழண்டு கொண்டிருக்கோம். இப்ப மாயையை விளக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த பஞ்சேந்திரியங்களை விட்டு வெளியில வரணும். இந்த கர்மேந்திரியமோ ஞானேந்திரியமோ, கர்மேந்திரியங்கள் அதை நம்ம சொந்த கேட்க போறது இல்லை, அதுதான் வைத்தியனுக்கு தான் கட்டுப்படும். அட்லீஸ்ட் ஞானேந்திரியங்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். இப்ப ஞானேந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் நம்ம மனது அடங்கும். இந்த மனது அடங்கிட்டு சொன்னால் புத்தி விசாலமாகும். அப்ப அறிவு தெளிவாகும். அறிவு தெளிவாகும் போது அறியாமை இருட்டானது மட்டும் விலகிப்படும். அப்ப அதுக்கு கருவிகள் ஒடும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்து இருள் கடந்து எப்படி இதுக்கு நமக்கு வழின்றத சொல்லி கொடுத்தா. பஞ்சேந்திரியங்களை எப்படி அடக்கிறதுன்னா இப்ப மனசை அடக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தா. மனசை அடக்கி அத புத்தியில தெளிவை உண்டாக்கி சதா செவ காலமும் அந்த சாட்சாத்கார அந்த பரமேஸ்வரனை நினைக்கணும்னு அதை சொல்லி கொடுத்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் பெரியவா பெல்காம்ல சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. கர்நாடகாவில் பெல்காம்ங்கிறது பெரிய ஊர். அந்த பெல்காம்ல ரானடே ஹால் அப்படின்னு இருக்கு, அந்த இடத்துல தான் தங்கி சாதுர்மாசியம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் இங்கே கபிலேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், கபில தீர்த்தம் கபிலேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி. அந்த கபில தீர்த்தத்தில் ஸ்நானத்துக்கு போய் அந்த கபிலேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணிண்டா. அமாவாசை, இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த கபில தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினான். அங்கேருந்து 15 கிலோமீட்டரில் இந்த பெல்காமோட ஏர்போர்ட் இருக்கு. அந்த ஊருக்கு பேர் சாம்ரா அப்படின்னு பேர். அங்க அந்த சாம்ரால தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஒரு பக்தர் உத்தியோகமா இருந்தார், கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு பேரு. அவர் அங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணினார். பெரியவாளை அங்க வரணும் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டதுனால பெரியவா அங்க போனா. அங்க போய் ஒரு அனுமார் கோவில்ல தங்கியிருந்தா. அந்த அனுமார் கோவில்ல பாண்டரங்கனை பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு ஒரு சன்னதி மட்டும் கட்டி வச்சிருந்தா, ஆனா பிரதிஷ்டை பண்ணல. பெரியவா அங்க போய் இருக்கிறதே பெரியவா கையால அந்த பாண்டரங்க பிரதிஷ்டை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணினா. அப்புறம் திரும்பி பெல்காம்லேயே தான் இருந்தா. பெல்காமில் வந்திருக்கிறதே ஹூப்ளியிலேருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற வேத வித்து வந்திருந்தார் அவர் குடும்பத்தோட. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் யார் அப்படின்னா பெரியவாளோட கடைசி தம்பி, சொந்த தம்பி. பெரியவாளுக்கு 3 தம்பி, அதில் கடைசி தம்பி இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு. இவர் ரிக்வேதத்தை பூர்ணமாக அத்தியனம் பண்ணி வைரீகராக இருந்தவர். இவர் திருடமருதூர் பாடசாலையில் இருக்கிறதே தான் இவர்கிட்ட தான் பெரியவாளோட சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வேதாத்தியானெல்லாம் கொஞ்ச நாள் பண்ணினது. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் கண்ணை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு கொஞ்சம் பார்வை தெரியாது, கண் பார்வை கிடையாது. அவருக்கு ஏதோ கண்ணா ஆப்ரேஷன் சிகிச்சை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க பெல்காமுக்கு வந்திருந்தா. ஆனா அந்த பெல்காமுக்கு வந்திருக்கிறதே அங்க இருக்கிறதே அந்த கண் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய டாக்டர் என்ன பண்ணினார், சில உபகரணங்கள்லாம் வெளிநாட்டுல இருந்தெல்லாம் வரணும், அதெல்லாம் வந்தப்புறம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தா. அந்த சமயத்துல இந்த குஞ்சு சாஸ்திரியோட தாயாரோட சாத்தம் வந்துருத்து. குஞ்சு சாஸ்திரிகள் தாயாரோட சாத்தம் அப்படின்னா பெரியவாளோட அம்மாக்கும் சாத்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். அத பெரியவா தங்கியிருந்த கேம்ப், அதுக்கு பக்கத்திலேயே பெரியவா சிஷ்யாலாம் கைங்கரி மண்டவாளம் தங்கி இருக்கா. அந்த இடத்துலயே பண்றதா தீர்மானமாச்சு.
பெரியவாளோட தாயார் சாதத்தை இந்த குஞ்சு சாட்சியில் அந்த இடத்துலயே பண்றதா தீர்மானமாச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதபுரி சாட்சியில், ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் போய் குஞ்சு சாட்சிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சாதத்தன்னைக்கு அப்படின்னு அமைச்சிருந்தா. ஏன்னா சாட்சிகளுக்கும் கண் பார்வை அவ்வளவு தெரியாதனாலே யாரானும் ஹெல்ப்புக்கு வேணும், இவாளே போய் அங்க இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீகண்டன் அப்படிங்கிறவர் மட்டும், பாலு ஸ்ரீகண்டன் இவா மட்டும் பெரியவாளுக்கு சிசுருஷை பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுரி சாட்சியில் இவாள்லாம் போய் சாதத்துல ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இந்த சாதத்துல அவள்லாம் போய் எல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ பெரியவா அன்னைக்கு தன்னோட கார்த்தால ஏந்துன்னு எல்லா காரியக்கிரமங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 12 மணி 1 மணி வாக்குல இருக்கும் பிட்சைக்கு வந்தா. பிட்சைக்கு வந்து உட்கார்ந்து பெரியவா ஸ்ரீகண்டன் சொல்லி, அங்க சாதம் ஆரம்பிச்சாச்சா, பிராமணெல்லாம் சாப்பிட உட்காந்துனாச்சா பார்த்துட்டு வா, அதுக்கப்புறம் பிட்சம் பண்றேன் அப்படின்னா. சரி இவர் சொல்லி அனுச்சா ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னா. ஏகாம்பரம் வந்தா பெரியவா கிட்ட, பிராமணா உட்காந்துனாச்சா, இல்ல இனிமேதான் உட்கார போறா, சாதம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா. உடனே பெரியவா எல்லாம் விசாரிச்சுட்டே இருந்தா, என்னென்ன எல்லாம் பண்ணிருக்கு, பட்சணம் எல்லாம் பண்ணியா, யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணா, என்னெல்லாம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பெரியவா அங்க இருந்த பழங்கள்லாம் இத்தனை கொடுத்து எல்லாம் கொண்டு இலையில போடு பிராமணாளுக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் கொடுத்தானுச்சா. அங்க இலை போட்டோன்னு ஆபோஷனம் போட்டோன்னு சொல்லு அப்படின்னு, பிராமணா சாப்பிட உட்காண்டோன்னு சொல்லு அப்படின்னு போனா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணியில பிராமணா சாப்பிட உட்காண்டாச்சுன்னு சொன்னோன்னு பெரியவாளும் தானுக்கு பெட்ஷிக்கு உட்காந்துட்டா. அப்படி பெட்ஷிக்கு உட்காண்டே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு ஸ்ரீகண்டன் சொல்ல சொன்னா, அங்க பிராமணா எப்போ சாப்பிட்டு ஏந்திருக்கிறாளோ அது வரைக்கும் நானும் இங்கே சாப்பிட்டு இருக்க போறேன், பிட்சை பண்ண போறேன். அதனால ஸ்ரீகண்டன் சொல்லி இன்னும் வேற ஏதாவது பண்ணி எடுத்துன்னு வர சொல்லும் அப்படின்னார். அவர் ஏதோ தனம் பண்றாப்புல பிட்சைக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தார். பெரியவா பெருமே பிராமணா சாப்பிட்டு எழுந்திருக்கிறதுக்கு 1 hour போல ஆகும், அது வரைக்கும் தானும் உட்காந்துன்னு இங்க உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துன்னு பிட்சை பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறா. இதுக்கு ஏதானும் பண்ணிடுவா அப்படின்னா ஏகாம்பரத்தோட பேசிண்டே இவ மல்ல பிட்சை பண்ணிட்டு இருக்கா. அவரும் போய் ஸ்ரீகண்டனை ஏதோ புதுசா பண்ணி வச்சுன்னு கொண்டு வந்து வச்சுட்டார். எல்லாம் அங்க பிராமணா ஆகாரமாயி உத்தராபோஷனம் போட்டாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவா ஏந்துண்டு தன் கை எல்லாம் அலமிண்டு எல்லாம் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிட்டு மற்ற காரியங்களை பார்த்தா. சன்னியாசியா இருந்தா கூட மாத்து தாயாருக்கு மட்டும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த தாயார் ஸ்தானத்தை மட்டும் ரொம்ப உயர்வாவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா தன்னோட தாயாருக்கு சாதம் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றும் பெரிய அதுல பாசத்தினால எதுவும் பண்ணல. இருந்தாலும் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான பரமேஸ்வரனை பெற்ற தாயார் அப்படின்னா அந்த அம்மாக்கு எப்பேற்பட்ட உத்தமையா இருக்கணும். அந்த சாத்த தினத்துல அந்த நினைக்கிறது பெரிய பவித்திரமான விஷயம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா தானும் அவ பிராமணா சாப்பிட்றதே தானும் இங்கேயே சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு எதுக்காக இந்த அம்மாவோட சத்கதி கிடைக்கணும், அவளுக்கு சத்கதி அடைஞ்சுட்டாங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு. இப்படி இல்லாம அங்க இருக்கிறதே பெல்காம்ல இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமா கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பத்துல சேர்ந்தவா எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், கிரீஸ் ராணி இன்னும் ஸ்பெயின் நாட்டு ராணி இவ எல்லாருமே அந்த அரச குடும்பம் முழுக்கலுமே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவா அப்படின்னு முன்னாலேயே பெரியவா காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே முதல்ல வந்து தரிசனம் பண்ணா. அதே மாதிரி இப்போ கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பத்துல சேர்ந்த அவ எல்லாரும், ஸ்பெயின் நாட்டு ராணி, அவ குழந்தைகள், அவ அக்கா தங்கைகள் எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸர் அவர் தான் இவாளெல்லாம் எப்பொழுதும் அழைச்சின்னு வந்து எல்லாம் பண்ணுவார். இவாளோரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு எல்லாருமே பெரியவா தரிசனத்துக்காக இங்க பெல்காமுக்கு வந்துட்டா. பெல்காமுக்கு வந்திருக்கிறதே அங்க ஒரு பக்தர் துரசாமியர் அப்படின்னு அவர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அவளுக்கு தங்கறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி பெரியவாள்ல வந்து தரிசனம் பண்றதே அங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஏற்பாடுலாம் விஸ்தாரமா பண்ணி வச்சிருந்தார். அவ முதல்ல வந்தவ நேரம் அவ கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல போய் அவளுக்கு பண்ணிக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம். இந்த கிரீக்க நாட்டு ராஜாக்கள் அவ அரச குடும்பம் எல்லாம் வரப்போறதுங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கர்நாடகத்துல அந்த லோக்கல்ல இருக்கிற பெல்காம் முதலான இடங்கள்லாம் பேப்பர்லாம் 4 நாளா வர ஆரம்பிச்சிருத்து. ஏன்னா 4 நாளாவே வரப்போறன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா, ஏற்பாடுலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வரப்போறது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஊரையே அமக்கலப்பட ஆரம்பிச்சுடுத்து. எல்லா பேப்பர்லாம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. சங்கராச்சாரியரை பார்க்க கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வருது, ஸ்பெயின் நாட்டு ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வருது அப்படின்லாம் அது ஒரு பெரிய விளம்பரமா எடுத்து பிரபலமானா கூட்டம் கூடிடுத்து. இவாள்லாம் வர சமயத்துல ஒரே கூட்டமா கூடிடுத்து. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு. அவ எப்பொழுதும் போல வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவா
என்னமுன்னா தான் இருக்கிற அறையிலேயே அவளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்தா. அவளுக்கு ஆசனம் எல்லாம் போட்டிருந்தா. ஆனா அவள் எப்பொழுதும் போல அங்க உட்கார மாட்டேன், கீழே தான் உட்காருவோம் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட பல விஷயங்கள்லாம் பேசிந்து அப்புறம் உடனே அவளோட ஜாகைக்கு போய் ராத்திரி தங்கிவிட்டு திருப்பி உடனே ராத்திரி வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போய் ராத்திரி பழைய இடத்துல இடத்துல படுத்துனுட்டு மறுநாளைக்கு கார்த்தால இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்படி 3-4 தினம் தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் அவ ஊருக்கு போறா. இப்படி இவாள்லாம் இந்த ராஜ குடும்பம்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுதுன்னு, பெரியவா மற்ற நாள்ல அங்க இருந்த இடத்துலாம் பெல்காம்ல ஒரே கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சுடுத்து. யாரோ எங்கேருந்து எல்லாமோ உலகத்துல எந்த மூலையிலேருந்து எல்லாமோ இருக்கிறவாழ்லாமே வந்து இவரை பாக்குறா. அப்படின்னா இவர் ஒரு பெரிய மகானா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு இன்னும் தீவிரமா ஏற்பட்டு ஜனங்கள்லாம், ஊர் ஜனங்கள்லாம், லோக்கல் ஜனங்களும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் இந்த சாதுர் மாசம் ஒரு வழியா முடிய செப்டம்பர் மாசம் 6ஆம் தேதி பெரியவா விஸ்வரூப யாத்திரை. இந்த விஸ்வரூப யாத்திரைய எங்க போறா என்ன ஏது ஒன்னும் தெரியாது. இப்படி சாதுர் மாசம் 2 மாசம் போல இங்க பெல்காம்ல இருந்தாச்சு, இவ கிளம்பி போறாளாக்கும். அப்படின்னா அங்க பக்கத்துல விஸ்வரூப யாத்திரைக்கு ஒரு ஹனுமார் கோவில், லக்ஷ்மி மந்திர், மாருதி மந்திர், ஹனுமான் மந்திர் அப்படின்னு அதுல போய் இருந்தா. அதை முடிச்சுட்டு திரும்பி ரனடைகளுக்கே வந்துட்டா. வந்துட்டு அங்க அப்புறம் 2 நாள் இருந்துட்டு செப்டம்பர் மாசம் 8ஆம் தேதி 1979ஆம் வருஷம் காலங்கார்த்தால கிளம்பி பழையபடி சாம்ராக்கு விஜயம் பண்ணா. முதல்லயே இந்த சாதுர் மாசத்துக்கு முன்னால சாம்ரால போய் பார்த்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி இப்போ யாத்திரையை தொடர்ந்து சாம்ராக்கு போனா. சாம்ரால போனா அங்க முன்னால ஒரு சின்ன கோவில், பிள்ளையார் கோவில் மாதிரி, ஒரு அனுமார் பிள்ளையார் எல்லாம் இப்ப அந்த கோவில்ல தான் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த பெரியவா தங்கி இருந்தது ஒரு ஓட்டு கொட்டா மாதிரி இருந்தது. ஒன்னும் பெரிய வசதி கிடையாது. மழை காலமா இருந்ததுனால மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சுடுத்து. மழை பெஞ்சாக்க ஷாரெல்லாம் அடிக்கிறது, ரொம்ப இருக்கிறதுக்கு சிரமமா தான் இருந்தது. அப்புறம் இந்த சாம்பரா கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்னும் பெல்காம்ல இருந்து சில பக்தர்கள்லாம் வந்து தற்பாலையெல்லாம் போட்டு விட்டு ஏதோ ஓரளவுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தா. அப்படி பண்ணி கொடுத்து அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, தினமே பெரியவாள்கிட்ட பஞ்சாங்கம்லாம் படிக்கிற வழக்கம். இந்த ஏகாம்பரம் பஞ்சாங்கம் படிச்சார். அதுல திதி வார நட்சத்திர யோக கிரணம் எல்லாம் படிக்கிறதே சந்நியஸ்த மலையம் மாகாளயம் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாலையபட்சம், இந்த மாலையபட்சத்துல வர துவாதசியில சன்னியாசிகளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நாம எப்படி அந்தந்த திதியில பிதர்களுக்கெல்லாம் மூதாதைகளுக்கு பண்றோமோ அது மாதிரி சன்னியாசிகளுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. இந்த சந்நியஸ்த மாலயம் அப்படின்னு தார்வாட் பாலச்சந்திர சஷில் அப்படின்னு அவர் தான் வந்திருக்கார். அவரும் ஏதோ காரியமா வந்தார். வித்வத் சதஸ் அப்பப்ப நடக்கும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்து உடனே பெரியவா சொன்னா அவர்கிட்ட இதை பத்தி சொல்லுன்னா, ஒரு பெரிய வித்வான் அவர்கிட்ட சொல்லு, சன்னியஸ்த மாலயத்தை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. இல்ல சன்னியாசிகளுக்கு ஆராதனை பண்ற வழக்கம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா அப்போ பகவத் பாதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணலாமே அப்படின்னா. ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும், அதனால இந்த மாலைய பட்சத்துல எதிமாலயத்துல பகவத் பாதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும், அதுக்கு நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு சொன்னா. எல்லாரும் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுறோம், ஆராதனை பண்ணலாமே அப்படின்னு. உடனே அவர் பரம சந்தோஷம், நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க லோக்கலாவே இருந்த சில கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 4 பிராமணாளுக்கு சொல்லி இவர் ஆராதனை பண்ணு அப்படின்ட்டு. அந்த ஆராதனை எங்க பண்ற அப்படின்னா அந்த சாமரா கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டுல போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டா. அங்க ஏற்பாடு பண்ணி இந்த ஆராதனை நடக்க போறது. பெரியவா பண்றதெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கும். ஒரு ஆராதனை பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் வேண்டாமா, சாமான்கள்லாம் வேண்டாமா, வஸ்திரம் வேண்டாமா, இது வேண்டாம் அது வேண்டாம், எவ்வளவு பெரிய காரியம், எத்தனை சாமான்கள் ஓடிக்கணும், கோடிச்சு பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டு கண்ட காலத்தை காலங்காலத்தால பஞ்சாங்கம் பார்த்தோன்னு இன்னைக்கு ஆராதனை உடனே பண்ணு அப்படின்னு ஆணை போட்டா அது நடக்குமான்னு நடக்கும். நடந்தது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல முத நாள் என்ன பண்ணா, அன்னைக்கு கார்த்தால பெங்களூர்ல இருந்து பலாத்தோப்பு ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பக்தர், அப்புறம் பெங்களூர்ல கனரா பேங்க்ல டிஜிமா இருந்தார் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு, அவாத்து மாமி விஜய மாமி அப்படின்னு, இன்னும் சில பக்தாள்லாம் என்ன பண்ணினா இத்தனை வேஷ்டி வைதிகாலுக்கு கொடுக்குறாப்புல வேஷ்டி, நல்ல பழங்கள், அது இது அப்படின்னு என்னெல்லாமோ சாமான்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. இது அத்தனை ஆராதனைக்கு உபயோகப்படுற சாமானா இருக்கு. பெரியவா கார்த்தால பஞ்சாங்கம் படிக்கிறதே இன்னைக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. பார்த்தா உடனே பின்னாலே வர பக்தாள்லாம் ஆராதனைக்கு என்னென்ன சாமான்கள் வேணுமோ இதெல்லாம் கொண்டு வரா. அந்த கொண்டு வந்து எதுக்கு வேஷ்டி இஷ்டி எல்லாம் கொண்டு வரணும்? இதுதான் பெரியவா சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. அவ மனசுல ஒண்ணு தீர்மானம் பண்ணியாச்சுன்னா தபஸ்விகள் ஞானிகள் அவ எல்லாம் தானே சிருஷ்டி ஆயிடும். இயற்கையில எல்லாம் தானே வந்து குதிச்சிடும். அதனால இதெல்லாம் வந்தா
ஸ்ரீகண்டன் இவா எல்லாரையும் விட்டு என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவாள்கிட்ட சொல்லி அந்த தார்வார் பாலச்சந்திர சாஸ்திரியிலே இருந்து முதல்ல அவரே பண்ணிட்டு, அவர் வைதிகராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு ப்ரொசீஜர் தெரியும். அந்த கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 4 பேரை ஆச்சாரமா இருக்கிறவாளை 4 பேரை வச்சுட்டு அவளை பிராமணாளா வச்சு ஆராதனை பண்ணத்துக்கு மட்டும் நீங்களாம் சமையல் மேல் பண்ணுங்க அப்படின்னு வேதபுரி சாஸ்திரி, இந்துவாசன், அவா எல்லாருமா, சேத்துராம சாஸ்திரி எல்லாருமா சேர்ந்து அங்கே கைங்கரியம் பண்றதுக்கு போயிட்டா. அவா வீட்டுல போய் காலங்காலத்தால அவளை தட்டி எழுப்பி அவளை அந்த இடத்தெல்லாம் காலி பண்ணி கொடுக்க சொல்லி, அந்த ஏர்போர்ட் குவார்டர்ஸ் அதுல இவாள்லாம் சமையல் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி நடந்து இருக்கிறது, ஆராதனைக்கு ஏற்பாடாகி நடக்கிறது. ஒரு 11 மணி வாக்குல பெரியவா என்ன பண்ணா, பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவரை திருப்பி அனுப்பிச்சு இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்லு, அவர் பாலச்சந்திர சாஸ்திரியில பிராமணால வச்சு 4 பேரை வச்சு ஆராதனை பண்றபடி பண்ணட்டும். இன்னொரு பக்கத்துல தனியா ஒரு பெரிய அந்த இடமா இருக்கிறதுனால அதுல இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு சமையல் பண்ண சொல்லு. அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சேதுராம சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு திருவண்ணாமலை ராமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு வந்திருக்கார். திருவண்ணாமலை ராமு சாஸ்திரிகள் அவரை கர்த்தாவா வச்சுக்க சொல்லு. அவருக்கே தெரியும் இந்த ஏகாம்பரத்தையும் வேதபுரியும் பிராமணாளா இருக்கு சொல்லு. இவா 2 பேரையும் பிராமணாளா வரைச்சு திருவண்ணாமலை ராமசாஸ்திரியிலேயே விட்டு பண்ண சொல்லி, ஸ்ரீகண்டனை கர்த்தாவா இருக்கு சொல்லி இன்னொரு ஆராதனை பக்கத்திலேயே தனியா பண்ண சொல்லும் அப்படின்னு. அதுக்கு நீங்க இன்னொரு சமையல் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணுங்க அப்படின்னு. இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆல்ரெடி 4 பிராமணால வச்சு தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் ஏற்பாடு பண்ணி அவர் தலைமையில ஆராதனைக்கு ஏற்பாடாகி இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது இன்னும் ஆராதனை எதுக்கு டூப்ளிகேட் பண்ணுவானே, அதையே இங்க ஒரு ஆராதனை பண்றது ஒரு சாதம் பண்றது எல்லாமே பெரிய காரியமா இருக்கு. ஆனால் இப்ப என்னடான்னா 1க்கு 2 ஆராதனை நடக்கிறாப்புல இருக்கு. பெரியவா பண்ணுங்கிறா, பெரியவா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா பண்ண வேண்டியதான். எதுக்கு என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அதான் இந்த பெரியவாளோட நிர்வாக அழகு அப்படிங்கிறது. இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் கர்த்தால பஞ்சாங்கம் வாசிக்கிறதே அவர் இருந்ததுனால எதிமாலயத்தை பத்தி சொல்லி ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ண எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகளோட தாயார் காலமாகி 1 வருஷமா இல்ல, அதனால அவர் மாத்திரு தீட்சையில இருக்க. அப்படி இருக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு அப்பா அம்மா போய் 1 வருஷம் ஆகலைன்னா அந்த மாத்திரு தீட்சை பித்ரு தீட்சை அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதுல மடி போறாது. அதுக்கு அப்போ அந்த பித்திருக்காரியத்தை தவிர வேற ஒன்றும் பண்றது உச்சிதம் இல்லை. எது பண்ணினாலும் அது ஸ்லாகியம் இல்லை. அது அப்புறம்தான் பெரியவாளுக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஓஹோ, அவர் மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிற பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அவரை போய் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டோமே, அதனால அது சரியில்லையே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, சரி அப்ப நீ பண்ண வேண்டாம், வேற எங்கே வேலை விட்டு திருவண்ணாமலை ராமசாஸ்திரியில விட்டு பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வேண்டியதானே. ஆனா அவருக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டா அவருக்கு மனசுல உற்சாகமா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்போ போய் இதை சொன்னோம்னாக்கா அவளுக்கும் வருத்தமா இருக்கலாம். அதனால என்ன பண்ணா, அவர் பண்றபடி ஒண்ணு பண்ணட்டும், அவரை சொல்லிட்டோம் ஒண்ணுக்கு பண்ணிட்டோம், அதுக்கு மேல இன்னொருத்தரும் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு 2 பண்ண சொன்ன. இது பெரியவாளோட அந்த மனுஷாலோட மனோபாவத்தை புரிஞ்சுண்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல இப்படி எல்லாம் பண்ணி காப்பா. இதெல்லாம் உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய உபதேசம் அப்படின்னே சொல்லலாம். எப்படி ஒரு தர்மத்துல சூக்ஷ்மமா இருக்கிறதே அதான சாஸ்திரம் ரிஷிகளே. அதனால என்னதான் சொல்றாங்க, சாஸ்திரத்தை பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. இது மாதிரி தர்ம விஷயங்கள்ல என்ன பண்ணும்னர், கண்ணுக்கு எதிர்க்க பிரமாணங்கள்ல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. கண்ணுக்கு எதிர்க்க யாரு மகான்கள் இருக்காளோ, தபஸ்விகள் இருக்காளோ, ஞானிகள் இருக்காளோ அவளோட நடவடிக்கையை பார்த்து நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா. சாஸ்திரத்துல முழுக்க சொன்னதை அப்படியே தான் நாம எல்லாமே சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கும்னு தெரியாது, நமக்கு அப்படிதான் நடக்கிறமான்னு தெரியாது. ஆனா அதை எப்படி பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும், இதுல நடைமுறை சிக்கலை எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் இது மாதிரி மகான்களோட நடவடிக்கையே பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணினா, எத்திமாலயத்துல ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டும் அதுல அவருக்கு ஒரு அசௌச்சம் இருக்கிறதுனால மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிறதுனால அவரை வேண்டான்னு சொல்லாத அவர் பாட்டுக்கு பண்றபடி மட்டும் இங்க ஏதோக்தமா இன்னொன்னும் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண சொன்னா. இப்படி 2 ஆராதனையா நடந்தது. இந்த 2 ஆராதனை நடக்கிறதே அப்புறம் தீர்த்தநாராயண பூஜை எல்லாம் ஆயுத விஸ்தாரமா நடக்கும். இந்த தீர்த்தநாராயண பூஜைக்கு தானே வந்து இருந்து கலந்துண்டு அக்ஷத பிரசாதம் தீர்த்த பிரசாதம் எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணி பெரியவா பிக்ஷை பண்ணி இந்த எதிமாலயத்துல ஆச்சாரியால் ஆராதனை இந்த சாம்ரால ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடிட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. இந்த ஆராதனை இப்படி பண்ணினா அப்படின்னு சொன்னோம். இப்படி. அப்படி சொல்றதையே பெரியவா
இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன அனுஷ்டானங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல எவ்வளவு குறிப்பா இருந்தா அப்படிங்கிறது அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒண்ணு ஞாபகம் வருது, இந்த பிதிரு காரியம் இனிமே மூதாதையர்களை செய்யறது அப்படின்னாலே அதுல ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ண வேண்டியதுனால்தான் அதுக்கு சாத்தம்னே பேரா இருக்கு. மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சஷில் அப்படின்னு பெரிய வித்வான், உபன்யாசம்லாம் பிரமாதமா பண்ணக்கூடியவர், அப்படி பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட என்ன பண்ணியிருந்தா, அந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாரும் இந்த தங்களோட பிதர்களுக்கு கிருத்தியங்கள்லாம் காரியங்கள்லாம் ஒழுங்கா பண்றது, சாத்த தர்ப்பணாதிகள் பண்றதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்த குறைவா இருந்து ஏதோ நடந்திருந்ததே வழிய ஸ்ரத்த இல்லாத இருந்தது. அதனால பல உட்பாதங்கள்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, எல்லாருக்கும் இந்த பித்ருபக்தி வரணும், எல்லாருக்கும் பித்ருக்களுக்கெல்லாம் நன்னா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மஞ்சக்குடி சஷ்டில நீ போற இடத்துலாம் ஊர் ஊரா போய் இந்த பித்ருக்களுக்கு நன்னா பண்ணணும், அதை குறைக்கப்படாது, எல்லாம் நன்னா நடந்தாதான் க்ஷேமமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லு, நன்னா உபன்யாசம் பண்ணு அப்படின்னா. அவனும் சரி பண்றேன் அப்படின்ட்டு போய் பண்ணியிருந்தார். இப்படி பெரியவா உத்தரவுனால அவர் பல ஊருக்குள்ள போய் பண்ணுவார். பண்றதே அவர் என்ன பண்ணார், வேடிக்கையா ஒண்ணு சொன்னார். என்ன அப்படின்னா, ஒரு அப்பா தன்னோட அப்பாவுக்கு பிதருக்கு அமாவாசையில தர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தாராம். இதை பார்த்துருந்தானா பையன். அதை பார்த்துருந்தவன் என்ன பண்ணினா, அந்த அப்பாட்ட சொன்னானா, அப்பா நீ உங்க அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்றாப்புல எனக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, நானும் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான். அப்படின்னு இவர், அதாவது இந்த உபன்யாசத்துக்கு நடுப்புற ஒரு ஹாஸ்யமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரு கதையெல்லாம் சொல்ற வழக்கம், இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இதை அந்த உபன்யாசத்துல கேட்டவா யாரோ ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். வந்தா பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உங்க ஊருக்கு மஞ்சக்குடி சஷ்டி வராரா, அங்க உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணாரான்னு. பண்ணினேன் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது இந்த நிகழ்ச்சியை சொன்னேன். இது மாதிரிலாம் ஜோக்கெல்லாம் கூட அடிச்சார் பண்ற அப்படின்னு இதை கேட்டு வச்சுனுட்டா, அதுக்கப்புறம் மஞ்சக்குடி சஷ்டி வரத்தே பெரியவா கேட்கிறா, நான் எல்லாரையும் பிதற்கர்மாக்கள்லாம் விடாத பண்ணுங்கோன்னு அழ சொல்றேன், ஆனா நீ எல்லாரையும் பண்ணுங்கோன்னு சிரிக்க சொல்றியாமே அப்படின்னா. அதாவது இப்படி ஜோக்கெல்லாம் அடிச்சுன்னு நீ எல்லாருக்கும் பிதற்கர்மாவோட முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துறியாமே அப்படின்லாம் சொல்லி அவர்கிட்ட தமாஷ் பண்ணினா. உடனே அவர் சொன்னார், நானும் பெரியவா சொன்னாலேன்னு போய் சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்னெல்லாமோ நானும் முயற்சி பண்ணி எப்படியான எல்லாருக்கும் ஸ்ரத்த வரணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் தந்திரம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா இன்னமே நான் ஒரு ஊர்லயும் போய் பிதற்கர்மா பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போறது இல்லை, சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா, ஏன் இப்படி சொல்ற அப்படின்னா, இல்ல நான் ரோட்ல போனாலே பிதற்கர்மான்னு எல்லாரும் பரியாசம் பண்றா அப்படின்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டே, அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, இனிமே பிதற்கர்மான்னு தலைப்பு கொடுக்காத, பிதிரு பூஜைன்னு இனிமே தலைப்பு வச்சுட்டு இதை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு. அப்புறம் போறவாள்லாம் பிதற்கர்மான்னு சொல்லாது, பிதிரு பூஜை போறதும் பரவாயில்லையும். அதனால நம்மளை யாரு எப்படி சொன்னா என்ன, எல்லாருக்கும் ஸ்ரத்த வந்தா சரி, காரியம் நடந்தா சரி, அனுஷ்டானம் இருந்தா சரி அப்படிங்கிறதான பெரியவாளோட லட்சியம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஞானவாப்பி அப்படின்னு எல்லாம் பல இடங்கள்ல பிதற்கர்மாக்களை செய்யறதுக்கு பல இடங்கள்லாம் நகரங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தேன்னா அவளுக்கு வீட்டிலேயே தான் நடந்திருந்தது, வீட்டுல தான் பண்ணணும், அது பண்ண முடியல, சௌரியம் இல்லை அப்படிங்கறத உத்தேசிச்சு வெளியில ஒரு பொது இடத்துல இதெல்லாம் பண்றாப்புல ஏற்பாடுலாம் பண்ணி பல இடங்கள்ல பிரமாதமா பல விஷயங்கள்லாம் நடந்துருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பெரியவா தான். கொலைக்கால் தியாகராஜன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். அவற்றை ஒரு நாளைக்கு பெரியவா ராத்திரி ஏந்துண்டு சொல்லி, இந்த ஆவிகள்லாம் கத்துறது அலறது, அதாவது ஒழுங்கா கிருத்தியம் இல்லாத, ஒழுங்கா சாத்தம் இல்லாத, தர்ப்பணம் இல்லாத, இப்படி இல்லாம இருக்கிற போன அந்த ஜீவன்கள்லாம் அலறது, சாந்தி அடையாத. அதனால எங்காத கிழிக்கிறது, எனக்கு சத்தம் தாங்கல, அதனால இதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு சாந்தி ஏற்படணும், இந்த பிதற்காரியெல்லாம் நன்னா நடக்கணும். அதுக்காக இப்படி போய் மெட்ராஸ்ல அங்க இங்க சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் இது மாதிரி இந்த ஞானவாபி முதலான தீர்த்த கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா. இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல பல பேட்டையில இது மாதிரி பிதற்கர்மாக்களுக்கு காரியங்களுக்குன்னு பல இடங்கள்லாம் உருவாயிருக்கு. இது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவா தான். பெரியவாளுக்கு எப்படி கேட்டுது, இந்த ஆவிகள்லாம் சரியா கிருத்தியங்கள்லாம் இல்லாத பிதர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அவ குடும்பத்துல செய்யாதெல்லாம் இந்த ஆவிகள்லாம் அலைஞ்சுட்டு எப்படி கத்திதுன்னு. பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால எல்லாமே எல்லா ஜீவராசிகளும் யார்கிட்ட போய் முறையிடும், அவளுக்கு வேணும்னா எங்க போய் அலரும், பெரியவா சந்நிதியில தான் பெரியவாள்கிட்ட தான் அலறணும். நமக்கு வேணா அது கேட்கல, நாம தான் போய் பெரியவாள்கிட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு இருக்கிறாப்புல சமஸ்த ஜீவராசிகளும் எல்லாமே வந்து கேட்கலாமே பெரியவாள்கிட்ட, கேட்டிருக்குன்னு தெரியுது இதுல இருந்து, பெரியவா சொன்னதுலேருந்து. அப்படி இந்த பிதற்கர்மாக்கள்ல நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்த வராப்புல அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணதும் பெரியவா அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி இருக்கிறதே இந்த சாம்ரால
ஆராதனையை முடிச்சுட்டு பெரியவா பின்னால தொடர்ந்து யாத்திரைக்கு போறா. பின்னாலே இது துவாதசியில் ஆராதனை, உடனே மறுநாளைக்கு பிரதோஷம். இந்த பிரதோஷத்துக்கு எங்க போனா என்ன நடந்துங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அச்சப்பத்து. புற்றில் வாழ் அறவும் அஞ்சேன், பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன், கற்றைவார் சடையம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நன்னி, மற்றும் ஓர் தெய்வம் தன்னை உண்டு என நினைந்து எம்பெம்மார்க்கு அற்றில்லாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன், வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன், வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன், இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரானாம் திருவுரு அன்றி மற்றோர், திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன, திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன, அறுவராதவரை கண்டான் அறுவராதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன், வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன், என்பலாம் முருக நோக்கி அம்பலத்தாடுகின்ற என் பொல்லாமணியை ஏத்தி, என் பொல்லாமணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா அன்பிலாதவரை கண்டால், அன்பிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன், அவர் கிரி முறுவல் அஞ்சேன், வெளிய நீராடும் மேனி வேதியன் பாதம் நன்னி, துளியுலாம் கண்ணராகி தொழுது அழுதுள்ளம் நெக்கிங்கு அழியிலாதவனை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. பிணியலாம் வரினும் அஞ்சேன், பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன்,
துணி நிலாணியினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மா துணி நிலாணினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மாள் துணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி அம்மாள் துணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி பரவி வெண்ணீரு அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வெண்ணீர் அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன் வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன் தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன் வாழுலாம் எரியும் மஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் மஞ்சேன் தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன் தாள தாமரைகள் ஏத்தி தடமலர் புனைந்து நெய்யும் ஆளலாதவரை கண்டால் ஆளலாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் சாதலை முன்னம் அஞ்சேன் புகைமுகன் தெரிகை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துளாடும் முகை நகை கொன்றை மாலை முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி அகமெகாதவரை கண்டால் அகம் நெகாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே தரிசரி களிரும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன் வெறிகமிழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நன்னமாட்டா செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி சிறந்தி நீதிருக்க மாட்டா அறிவிலாதவரை கண்டால் அறிவிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே மஞ்சுளாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன் நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் நஞ்சமே
அமுதமாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய் செஞ்சவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சிற்றம் அஞ்சேன் கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன் நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு வானிலாங்கண்கள் சோர வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்றேத்த மாட்ட வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா ஆனலாதவரை கண்டால் ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர்க்க
சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதிகாரே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.